Good afternoon, doctor. Good afternoon. Doctor, basic cosmetic treatments అని కూడా అంటే కంప్లీట్ సర్జికల్ కొన్ని నాన్ సర్జికల్ కూడా ఉంటాయి కదా. బేసిక్ గా సర్జికల్ కి ఏమేమి ప్రిఫర్ చేస్తారు, నాన్ సర్జికల్ లో ఏమేమి ప్రిఫర్ చేస్తారు? ఓకే, కాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్స్ బోత్ సర్జికల్ ఉంటాయండి అండ్ నాన్ సర్జికల్ ఉంటాయి. ఐ మీన్ ద వరల్డ్ ఇస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ నాన్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్స్ బికాస్ సర్జరీలో కొన్ని రిస్క్స్ ఉంటాయి. సో నాన్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే మీకు ఇవి సేఫ్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ వెరీ ఫాస్ట్ గా యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ లంచ్ టైమ్ అనమాట. ఇట్స్ బేసిక్లీ లంచ్ టైమ్ procedures. Most of them take 10 minutes to anywhere between 10 and 1 hour. Okay. So these procedure changes you can just go home. Recovery period anedi emi undadu. You don't have to stay in the hospital and you can go back to work straight away. People need not know. So there's so many benefits of getting non-surgical treatments done. But surgery kuda koncham place undi. There is people with a lot of excess skin unte lakapothe baga aging changes unte, then obviously they have to go for surgery. So konni surgical treatments ki also there is no non-surgical solution yet. So అందుకని the world is trying to improve that right now. సో బేసిక్ అంటే నాన్ సర్జికల్ లో చేయలేని పర్టికులర్ గా కాస్మెటిక్ లో ఓన్లీ ఫర్ సర్జికల్ కి సూట్ అయ్యి ఏం చేస్తుంటారు? ఓన్లీ సర్జికల్ అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ breast augmentation, silicone implants, itlantivi there is no non-surgical alternative. Ee madhya vachesai manki fat injections kuda vachesai. So people are having fat injections and then fillers kuda ichukuntunaru, but those are temporary anamata. Non-surgical will be temporary, but if you want a permanent solution or if you have chala excess or aging skin unte, then obviously surgery is the solution for it. But surgery shouldn't be taken lightly, Andy. You have to, that would be the last option. If nothing else works for you, then you can work towards surgery. ఫైనల్ ఆప్షన్ గా పెట్టుకోవాలి సర్జరీని. సో నాన్ సర్జికల్ లో అంటే బేసిక్ మీరు అన్నట్టుగా ఒక లంచ్ టైం లోపే మొత్తం 1 అవర్ లో కూడా పంపించవచ్చు అని చెప్తారు కదా. సో అట్లా ఎట్లా అంటే ఏమేమి ప్రిఫర్ చేస్తా అంత చేంజెస్ వస్తాయా అంత షార్ట్ పీరియడ్ లో అన్ని చేంజెస్ తీసుకురావచ్చు? Yes, obviously Andy, we have treatments like Botox ఏంటంటే wrinkles and folds ని తీసేస్తుంది. Lines and wrinkles develop from late 20s onwards. So it is simple procedure. Within 10 minutes your injections istaru and then within 2 weeks you will see the result. So your face will be completely rejuvenated and plain and without any wrinkles and lines. Alage fillers ani unko treatment undi. These can be given to change the shape of your face anamata. People who have sunken cheeks, as we grow old, cheeks entante kindak jaaripotayi, ekku sagging skin untundi. Deenannitiki lift cheyadaniki fillers istam anamata skin kinda. So these are just injections. Again, they last between procedure will only last 10 to 30 minutes, but the fillers will last up to 2 years. 1 or 2 years it can last. So because it's such a quick solution and then there is no risks, surgery, anesthesia, itlanti risks undav, bleeding risks or very little infection risks, so it's a very safe alternative. సో బేసిక్ గా ఈ కాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటేనే చాలా కాస్ట్లీ అని చెప్తుంటారు. బేసిక్ గా నార్మల్ పీపుల్ ఎవరు చేయించుకోలేరు అని చెప్తుంటారు. నిజమేనా అంటే కాస్ట్లీయెస్ట్ ప్రొసీజర్ గానే చూడొచ్చు దీన్ని? Depends, Andy. I don't think it is very expensive because if you look at it, and obviously the treatment, but చూసుకుంటే మీకు ఎక్స్పెన్సివ్ గానే ఉంటుంది, but it will last you for so many years. So if you take it like that, it's a good investment. You're investing in your own skin. And most of these treatments, anti-aging kuda, Botox తీసుకుంటే it might seem expensive, but మీరు మళ్ళీ చేయించుకుంటే, రెగ్యులర్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకుంటే మీ మసిల్స్ ట్రైన్ అవుతాయి to react in a certain way. So it will be anti-aging. ఓకే, సో అట్లా కంపేర్ చేసి డివైడ్ చేసుకోవాలి. పీరియడ్ గానీ డివైడ్ చేసుకుంటే అంత కాస్ట్లీ కాదు. సో బేసిక్ అంటే సెలబ్రిటీస్ అంతా కూడా ఈ మధ్య కాలంలో దీన్ని ఆశ్రయిస్తున్నారు. వాళ్ళని చూసిన తర్వాత వీళ్ళు ఈ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నారు, ఆ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నారు తెలిసిన తర్వాత జనరల్ పబ్లిక్ లో కూడా చేయించుకోవాలన్న కోరిక ఎక్కువగా వస్తుంది. మధ్యకాలం మీరు అబ్జర్వ్ చేశారండి మీ దగ్గరికి వచ్చి పేషెంట్స్ లో కానీ ఎక్కువ మంది ఇట్లా ఈ కాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్స్ వైపు మారడం అని? Absolutely, Andy. Let me tell you something. India has become one of the plastic surgery capitals in the world after Brazil and China. I mean, there's so many plastic surgeries going on in India. And why is it so? In the country, like, we have a huge Bollywood industry, and as you can see, Miru Chupinchina program lo, every second person is going for surgery. And because there is a lot of competition, tight competition in Bollywood, people want slim and streamlined faces, streamlined figures. And how is it
possible, and the aging starts from 25 itself. You will start forming pigmentation on the face, like pote meeku sagging skin ostundi. All these things are there. So, and the only way that you can do it is apart from diet and exercise. Diet and exercise can help you to a certain extent, but if you want that 100% perfect figure, that is impossible to achieve. So you have to go for some sort of surgical or non-surgical treatments. ఓకే, డెఫినెట్గా వెళ్తేనే ఆ ఫిగర్ మెయింటైన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సరే, అయితే నార్మల్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఇప్పుడు సెలబ్రిటీస్ అంటే వాళ్ళకి కెరియర్ పరంగా కావచ్చు, వాళ్ళకి డెఫినెట్గా వాళ్ళకి నీడ్ ఉంది, వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం కనిపిస్తుంది. సో ఎవరైనా ఈ ట్రీట్మెంట్స్ వైపు, కాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్స్ వైపు వస్తే డెఫినెట్గా వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి. బేసిక్గా ఒకసారి వన్స్ కాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్కి వస్తే ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్, బిఫోర్ ట్రీట్మెంట్ కానీ? నాన్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ కంటే అంత జాగ్రత్తలు అక్కర్లేదండి. ఆబ్వియస్లీ చాలా ట్రీట్మెంట్స్ కి సన్ స్క్రీన్ వాడడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సన్ వల్ల మనకి చాలా డ్యామేజ్ అవుతుంది స్కిన్ మీద, వెదర్ ఇట్స్ పిగ్మెంటేషన్ ఆర్ లైన్స్ అండ్ రింకిల్స్, ఏజింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సన్ వల్ల వస్తాయి. సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ సన్ స్క్రీన్ ఆఫ్టర్ ద ట్రీట్మెంట్. బిఫోర్ ద ట్రీట్మెంట్ మీకు కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూర్ ఆన్ దిస్ రోయాక్యుటైన్ అని ఒక డ్రగ్ ఉంటుంది, చాలా మందికి యాక్ని ఉన్న వాళ్ళకి డెర్మటాలజిస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇఫ్ యూర్ ఆన్ దాట్ డ్రగ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్ బికాస్ మీ స్కిన్ కొంచెం థిన్ అయిపోతుంది. And then obviously if you're on ఇంకా కొన్ని aspirin or warfarin అనే మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి, హార్ట్ మెడిసిన్స్. ఇట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. యూ హ్యావ్ టు టెల్ యువర్ డాక్టర్ వాట్ మెడిసిన్స్ యూర్ ఆన్. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దట్ ఇస్ ఇట్. ఐ వుడ్ సే సన్ ప్రొటెక్షన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో అంటే ఈ జనరల్ ప్రికాషన్స్ కాకుండా అండ్ ఫుడ్ పరంగా కావచ్చు, ఇతరత్ర మెయింటెనెన్స్ పరంగా ఏమైనా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా ట్రీట్మెంట్ తర్వాత? మీరు ట్రీట్మెంట్ తర్వాత మెయింటైన్ చేయాలంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రొసీజర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు లైపోసక్షన్ చేసుకున్నారు, లైపోసక్షన్ చేసుకున్నాక ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దట్ అనమాట. అది కాకుండా మీరు మళ్ళీ ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టు యువర్ ఓల్డ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ మీరు మళ్ళీ ఎక్కువగా తినేసి ఇష్టం వచ్చింది తినేస్తే ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ పుట్ ఆన్ వెయిట్ అగైన్. యువర్ అదర్ ఫ్యాట్ సెల్స్ ఎక్కడైతే ఫ్యాట్ తీయలేదో అక్కడ నుంచి దోస్ విల్ గ్రో అండ్ దే విల్ టేక్ అప్ ద ప్లేస్ అనమాట. సో వెయిట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ యువర్ షేప్ ఆల్సో వోంట్ బి నైస్. So andukane you've got to maintain as with any surgical procedure andi, you have to do some maintenance at home. డాక్టర్, ఈ కాస్మెటిక్స్ ట్రీట్మెంట్స్ పట్ల బేసిక్గా ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువ ఎంక్వైరీస్ జరుగుతున్నాయి, ఎక్కువ మంది అటువైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారని తెలుస్తుంది. అంటే బేసిక్గా అంటే మనం కష్టపడి తగ్గడానికి అవకాశం లేనివి కాస్మెటిక్ వైపు వెళ్ళటం బెటరా, లేకపోతే సింపుల్ సొల్యూషన్ అండ్ కాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్ వైపు వెళ్ళడం బెటరా? ఎట్లా అనుకో? నేను చెప్పినట్టు సర్జరీ షుడ్ ఆల్వేస్ బి ద లాస్ట్ ఆప్షన్ అండి. ఇఫ్ యూ ట్రైడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్, ఇఫ్ మీకు నాన్ సర్జరీ వైపు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలే ద సైన్స్ ఆఫ్ ఏజింగ్, కట్ డౌన్ యువర్ స్మోకింగ్, కట్ డౌన్ యువర్ ఆల్కహాల్ ఇంటేక్, టేక్ గుడ్ ఫుడ్, గ్రీన్ టీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉన్న రిచ్ ఫుడ్స్, టేక్ దోస్ అండ్ దెన్ అవాయిడ్ ద సన్. ఇవన్నీ చేస్తే యూ విల్ డిలే ఏజింగ్ టు అ సర్టన్ ఎక్స్టెంట్. బట్ ఏజింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై యువర్ జీన్స్. సో వీ కాంట్ స్టాప్ ఇట్ నో మ్యాటర్ వాట్ వీ డూ. సో బట్ వన్స్ దట్ కిక్ starts obviously in your late 30s or your late 20s or your early 30s, appan nunchi you can start treatments like Botox, fillers. Invariably you will have collagen pothundandi man skin nunchi. So our collagen replace chesukodaniki you can go for non-surgical solutions, because surgery anedi is I think a little bit too drastic. Maybe for people, actresses, walki it's their bread and butter, they have to earn their money and stuff, so they have to look perfect. For them it might be a solution, but for the normal people I think they should try the non-surgical treatments first, because if surgery goes wrong, it seriously goes wrong and you can't show your face anywhere. So that is something that has to be considered seriously. కానీ ఒకసారి సర్జరీ నాన్ సర్జికల్ ఆర్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ కి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు అన్నట్టుగా జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే మళ్ళీ డెఫినెట్ గా మళ్ళీ ఓల్డ్ షేప్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో బేసిక్ గా నాన్ సర్జికల్ అనుకోవచ్చు, సర్జికల్ అనుకోవచ్చు, ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత ఎంత లాంగ్ దాన్ని కాపాడుకోవచ్చు? ఇప్పుడు యాంటీ ఏజింగ్ ఉంది అనుకుంటున్నాను మేడం, యాంటీ ఏజింగ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఎన్ని సంవత్సరాల వరకు ఆపే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎఫెక్ట్? అంటే మోస్ట్లీ ఇట్ కెన్ సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ లైపోసక్షన్ ఇట్ ఇస్ లైక్ దాట్ అండి. లైపోసక్షన్ ఆర్ ఫ్యాట్ రిడక్షన్ సర్జరీస్ మీరు దాని తర్వాత మెయింటెనెన్స్ చేయాలి. బట్ అది కాకుండా ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు rhinoplasty, you want nose correction, then that should last you a lifetime. So there's some surgeries where you don't have to do any maintenance. Breast implants usually last a lifetime, but there is also some risks daniki kuda unnai. So ivanni meeru doctor tho discuss cheskoni, you have to find out what would be ideal for you. ఈ చేంజెస్ కి సంబంధించి పర్సంటేజ్ అంటే సక్సెస్ రేట్ ఎంత వరకు ఉంటుంది అనుకోవచ్చు ఈ సర్జికల్ బేసిక్ గా?
that depends on your surgeon. It depends on your surgeon and it depends on your procedure. Chala matku it will be successful. I don't see why it won't be successful, but I think liposuction and fat reduction surgeries are the ones which you have to be very careful, because make fat thesis now, or you reduce weight or whatever, if you don't maintain, you will definitely put it back on. With the others it's not so bad, but for example, let's say meeru skin ki evo cheyinchukunnaru, chemical peels avi cheyinchukunnaru, ఆ తర్వాత if you go on smoking or if you go on exposing your skin to the sun, మీరు సన్ స్క్రీన్ వాడట్లేదు, ఇష్టం వచ్చినట్టు తాగేస్తున్నారు, ఇష్టం వచ్చినట్టు ఫుడ్స్ అన్ని తినేస్తున్నారు, obviously it will spoil the effects. మీ స్కిన్ లో మళ్ళీ పిగ్మెంటేషన్ వచ్చేస్తుంది, లైన్స్ అండ్ రింకిల్స్ వచ్చేస్తాయి. సో డెఫినెట్ గా ట్రీట్మెంట్ తర్వాత కూడా మళ్ళీ మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అయితే తీసుకోవాలి. డెఫినెట్ గా తీసుకోవాలి. అంటే మీరు ప్రిఫర్ చేసినట్లయితే సర్జికల్ అనేది లాస్ట్ ఆప్షన్ గా చెప్తున్నారు. బేసిక్ గా కొన్ని సమస్యలకి సర్జరీసే పరిష్కారం, లేకపోతే ఓన్ గా కూడా మనం ట్రై చేసి మార్చుకునే అవకాశం ఏమైనా ఉంటుందా? కొన్ని సమస్యలకి సర్జరీ పరిష్కారం అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కిన్ ఐస్ చుట్టూ బాగా లూజ్ అయిపోతుంది ఇన్ ద లేట్ 40s or 50s ఆర్ 50s తర్వాత వచ్చే బాగా సాగింగ్ వచ్చేస్తుంది. దానికి నో మ్యాటర్ ఎంత ఫిల్లర్స్ ఇచ్చినా సరే ఇట్ వోంట్ లిఫ్ట్ ద స్కిన్ అనమాట. సో వాళ్ళకి ఎక్సెస్ స్కిన్ కట్ చేసి లేకపోతే లైపోసక్షన్ చేసి కట్ చేసి సూచర్ చేయాలన్నమాట. సేమ్ విత్ ఐలిడ్ స్కిన్, ఎక్సెస్ స్కిన్ ఉంటే దాన్ని కట్ చేసి చేయాలన్నమాట. ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోస్ కరెక్షన్ ఫిల్లర్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ టెంపరీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ పర్మనెంట్, దెన్ ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ సర్జరీ. ఓకే, ఒకసారి సర్జరీ చేసుకుంటే ఇంకా లైఫ్ టైం దాంట్లో some of them life time definitely. బేసికల్ లైపోసెక్షన్ ఇటువంటి వ్యవహారాలు మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా. That's right. సో ఇటు ఈ మధ్య కాలంలో బాగా ఎక్కువగా దీనిపై దృష్టి పెట్టారు యువత కావచ్చు, బేసిక్ గా వస్తున్న విషయాలు చూసి కావచ్చు, ఈ ఇంటర్నెట్ ద్వారా కావచ్చు, ఏదైనా అన్ని సమాచారం తెలుసుకుని ఎక్కువ మంది దీని వైపు దృష్టి పెడతారు. వీళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏమైనా ఉందా డాక్టర్? ఎస్, చాలా మంది ఇంటర్నెట్ చూసి లేకపోతే సెలబ్రిటీస్ ని చూసి ఎస్ వీ కెన్ ఆల్సో గో ఫర్ దట్ ట్రీట్మెంట్ అని వస్తుంటారండి. బట్ ఐ వుడ్ సే డూ యువర్ ఓన్ రీసెర్చ్, టాక్ టు యువర్ డాక్టర్, అండ్ మీకు నాన్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ సరిపోతుందా, సర్జరీ సరిపోతుందా, యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఆల్ ద రిస్క్స్ ఆఫ్ సర్జరీ, వెదర్ యూ కెన్ మెయింటైన్ యువర్ స్కిన్ ఆఫ్టర్ దాట్, వెదర్ యూ కెన్ మెయింటైన్ యువర్ డయట్. ఇఫ్ యూ కాంట్, దెన్ దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ గోయింగ్ ఫర్ సర్జరీ. రైట్, థ్యాంక్ యూ డాక్టర్. సో మొత్తం మీద ఈ కాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్స్ వల్ల జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. కొన్ని ట్రీట్మెంట్స్ లో ప్రధానంగా ట్రీట్మెంట్ తర్వాత కూడా పూర్తి స్థాయి జాగ్రత్తలు తీసుకునే పక్షంలో మళ్ళీ డెఫినెట్ గా మళ్ళీ పాత పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కనుక సర్జరీస్ లో ఏదైతే సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి వీటిలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. నాన్ సర్జికల్లో అంతగా ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు దానికి సంబంధించి. సో ప్రతిదానికి ట్రీట్మెంట్ వైపు వెళ్ళడం కన్నా కూడా కొన్ని ఓన్ గా మనం ట్రై చేసి మన ఓన్ డెసిషన్ ప్రకారం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళితే వాళ్ళు ఇచ్చే సలహాను ఫాలో అవటం మంచిదని డాక్టర్ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.